पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो ओडिया गोटे टॉपिक आज आम डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर ओएसएस सीजीएल मेन्स हो हाईकोर्ट एएसओ एग्जाम पे आपंकर इम्पोर्टाट हो। तो ये रहा आपणकर ओडियार संक्षिप्तीकरण प्रथम भाग आम सारी। तो आज द्वितीय भाग देखा परिच्छेद 2। तो संक्षिप्तीकरण माने आपण को गोटे पैसेज देइथिबो बा परिच्छेद देइथिबो ताको आमे छोटो आकार रे लिखिबा चेष्टा करिबा। आउ परिच्छेदर सबुठु मुख्य पद बा मुख्य उपांश को आमे लिखिबा चेष्टा करिबा। देखंतु कोन अछि परिच्छेद आमे आकु बुझिबा लिखिबा। देखो जीवन चाहे नूतनत्व, तो जीवन सबले कौन चाहे किछि नुआ। ठीक यही भली सबुदिन रहिबाटा को जीवन पसंद करे नहीं। आलस्य परायण लोकर जीवन रे नूतनत्वर स्थान नहीं बोली कहले चले। बुझला, जो माने अलुस्वापूर्ण से मानकर से माने के नूतनत्व चाहते नहीं। जेते धन संपत्ति थिले मध्य जदि नूतनत्व विदा नहीं गला प्रकृत सुख कुआड़े उभाई जाए। कालीन यथार्थरे कहते जे आलस्य भितर ही स्थायी नैराश्य बस बांधी जाई थाए। जी अलुआ ता भीतर कौन सब निराशा। तुर्की देशर साधारण लोकों भितर गोटे प्रवाद अच्छी जे शैतान एही भली शक्ति जे से अन्य मानकु प्रलोभित करी निज सांग को नहीं जाए। किंतु जो लोक अलुआ से शैतान को प्रलोभन देखाई निज देहरे आनी रखी दिए। ओके, जो मैंने अलुआर बसभूत से मैंने कौन करती शैतान को जगह दियंती से जिनसा कहते। लोके ताहार अजाणत प्रकृत अर्थरे अलुआ हो जबार देखा जाइछन्ति। आज आखि को देखला भली किछि गोटाए काम न करी आसंता काली बा सप्ताहक परे अनेक भल काम करिवे बोली जो लोक चिंता करुथाए और सेथि पई अपेक्षा करुथाए से अजाणत आलस्यर शिकार हो जाइछि। बुझला, अलस्य माने खाली नुहे जे खाइकी सोइबा है। जो माने काम को डिले करती आज गोटे काम अच्छी ताकू न सारिकी काली पकेबा लगे ना पर करवा एमती जिनस को से भी कौन कहते आलस्यर शिकार बोली कहते। सही श्रेणीर लोकों को देखिब जे बहु स्थान को जाइछन्ति अथच कौन सी गोटे स्थान को किसी निर्दिष्ट लक्ष्य रखी जाई नाहंती। तो से माने कौन किसी निर्दिष्ट लक्ष्य रखी जाई नाहंती। बहुत पढ़िला भली होउछन्ति किंतु किछि पढ़ु नाहंती। सेही मानकु लक्ष्य करी चेस्टरफील्ड कहिथिले दुर्बल मना लोकंकर आलस्य होउछि एकमात्र आश्रा। निर्बोध लोक माने आलस्य भितर ही काम रु छुट्टी पाइछन्ति बोली अनुभव करिथांती। नेक्स्ट देख सॉक्रेटिस भाषा रे कुह बा मार्क्स भाषा रे कुह गोटे कथा अति स्पष्ट। जने जदि किछि न करूछि आमे कहू जे अलुआ, किंतु आमे भूली जाऊ जे जने जेतिकी काम करिवार कथा ताहा जदि से न कला बा करिवार सुजोग न पाइला से आलस्य समय कटाउछि बोली कहाजिबो। तो कौन कहले ना जी काम करूनी तो छाड़, किंतु जने जेतिकी काम करिवा कथा ताठू जदि कम काम करुछि बा सुजोग पाउनी ताकू भी मध्य आमे कौन कहबा आलस्यर शिकार बोली कहबा। सॉक्रेटिस तो एते दूर कहिसंती जने जेउ काम करिथिले समाजर अधिक मंगल हुअंता से काम करिवार सुजोग रु वंचित होई से जदि गोटे मामूली काम करुछि तेबे से जान जे बेकार बा अलुआ होई बसिछि। हेलिंग भाषा रे कहबाकू गले आलस्य जेतेबेले प्रथमे आसे से बुढ़ियाणी सूता भली तुम देहरे गुड़ाई हो जाए। शेष को देखला बेलू ताहा लुहा जंजीर भली मोटा और शक्त हो गलानी। सेतेबेले ताहार बंधन खसिबा कष्ट हुए। मनुष्य चाहे अन्य माने न जानतु से अभाव भितर रही तेणु से दारिद्र्य को अन्य मानक ठारू लुचाए। किंतु संसार वैचित्र्य हेउची जे से निज ठारू आलस्य को लुचाए। अर्थात आलस्य वशतः से गोटे काम न कले निजको नाना जुक्ति देई बुझाई दिए जे से कामटा करवा दरकार नथिला। तुम गोटे काम दिखाई से कामटा कौन कर ना ये द्वारा मो कामटा हेनी तो आम कौन कहते
ହବନି ବୋଲି କହି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଳସ୍ୟ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଅ? ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ହେଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ପେସେଜଟା ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, କାରଣ ସମୟ ବା କାଳର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଜୀବନ। ଯେତିକି ଦରକାର ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୋଇଲେ ଆୟୁଷ ହାନି ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆୟୁଷଟା ହେଉଛି କାଳର ସମଷ୍ଟି। ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଓ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ମାରିବା ଏକା କଥା। ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଓ ଶୈତାନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟ ବାଛିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ ଶୈତାନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ କାଠ କାଟୁଥିଲେ, ଜାଲ ବୁଣୁଥିଲେ, ହଳ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବାଛି ନେଲେ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ନେଲେ? ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ କରି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିଲେ, ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତାହାର ଶିଷ୍ୟ ବାଛି ନେଲା। ତ ପିଲେ ପେସେଜ ଦେଖିଲ, ସିମ୍ପଲ ପେସେଜ, କୌଣସି ଏଇଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଲେଖିବା କେମିତି? ତାର ପଢ଼ିଲେ ସିନା, ଲେଖିବାଟା କେମିତି? ଲେଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ଅଳସୁଆ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୋଉମାନେ ଅଳସୁଆ? ଆମେ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ କଥା ଲେଖିବାନି, କାରଣ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବା 10 କି 8 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ଦେହରେ ଆଣି ରଖେ। ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନିର୍ବୋଧ ଲୋକମାନେ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ସେମାନେ କାମରୁ ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ବୁଝିଲା, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ବା ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପେସେଜଟା ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ କାଠ କାଟୁଥିଲେ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ଶୈତାନ ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାଛିଲେ। ତ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ କାଠ କାଟୁଥିଲେ, ଜାଲ ବୁଣୁଥିଲେ, ହଳ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାଛି ନେଲେ। ଆଉ ଶୈତାନ କଥା ଲେଖିବ। ଶୈତାନ ତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଅଳସୁଆ ଲୋକ କ'ଣ କରେ? ନିଜେ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇକରି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଆଜି ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ନ କରି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବିଚାରଧାରାକୁ ତା ମନ ଭିତରେ ରଖେ, ତେବେ ସେ ଅଜାଣତରେ ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଆଜି କାମ କାଲି ନ କରିଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଆଜିର କାମ ଯଦି ସେ କାଲି କରିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର। ମଣିଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖେ? ନା, ସେ ସର୍ବଦା ଚାହେଁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଜାଣିଦେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସିଏ କ'ଣ? ସେ ଆଳସ୍ୟ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ। ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବେ ମୁଁ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଟା ଟପିକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାକୁ ନ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ହେଲା, କୌଣସି ଲୋକବାଣୀ କଥା ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପେସେଜର ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାରାଂଶ ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ। ତ ପରିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଆମେ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ଦିନରୁ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ତଥା ମହତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଇ ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ବୁଲିଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି ଅଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିହୀନ ଆଖି, ମଣିଷର ଦୟନୀୟ ପ୍ରତିଛବି। ବୁଝିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶ ପ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିବେ ପେସେଜ। ସେମାନେ ଭାରତର ଏଇସବୁ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ, ହତ ଗଦା ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ ଲୋକେ ବାସ କରିଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ଯାସା କିନ୍ତୁ ଗାଢ଼ତା ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏହି ବୈଷୟିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ମତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ପେସେଜରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେନି ସେତିକି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଦିନ ଜନତାର ଅବସ୍ଥା ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଶରୀର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଶରୀର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସହଜରେ ସେମାନେ ରୋଗ କବଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଭାରତର ଜନତାଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ଏ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସହଜରେ ସେମାନେ ରୋଗ କବଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ତାହା ମଣିଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ହେଲା, ତ ଦରିଦ୍ର ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ହେଲା, ତାହା ମଣିଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ମାନେ ସେମିତି ମଣିଷ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଶ୍ରୟ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା। ମନୁଷ୍ୟର ତିନୋଟା ମୌଳିକ ଉପଯୋଗୀ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଶ୍ରୟ। ଯୋଜନାକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ। ବୁଝିଲା? ତ କୃଷିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିପାରିବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର କଥା ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭାବଗତ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ। ହେଲା, ଯାହାକୁ ଘର ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଭିତରେ। ଦୁଇରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭାବଗତ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ମନୋଭାବ କାରଣ ନଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ତ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଉ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ଏ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଅଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଘର ହେଉ ବାସଗୃହ ହେଉ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ତ ତା'ର କ'ଣ ସେଇରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପେସେଜ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କେମିତି କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା ଲେଖିବ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ହେଲା, ଆମେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେବା, ହେଲା, ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବା, ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ନା ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବା ଆମେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କେମିତି ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଯିବା ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କହିବା। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ। ବୈଷୟିକ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁ। ଦେଖ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବେ? ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ନ ହୋଇ ଜାତୀୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାରିପାରିବିକ କାରଣ ହେତୁ ଭାବଗତ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ।
ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଶ ଆନ୍ତରିକତା, ବୁଝିଲେ ନା, ଦେଶ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜିନିଷ ହୁଏ ସବୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ବୈଶ୍ୱିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି, ହେଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ବୁଝିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଏମାନେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର, ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ରୁଗ୍ଣ। ବୈଶ୍ୱିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଯୋଜନାକୃତ ଅର୍ଥନୀତିକ ଉନ୍ନୟନ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ବୈଶ୍ୱିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଭାରତୀୟମାନେ ଦରିଦ୍ର ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଶ୍ରୟ। এই ଜିନିଷଟା ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ହେବନି, କାରଣ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନେଇକିରି ହିଁ ପୁରା ଟପିକଟାକୁ ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଶ୍ରୟକୁ ନେଇକିରି ଟପିକଟା ହେଇଛି, ବୁଝିଲା। କେମିତି ଲେଖିବେ ଆରାମସେ ଦେଖିବେ। ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ଭାରତର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୈଶ୍ୱିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଟପିକ, ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ଏରା, ହେଲା, ଶବ୍ଦ। ୟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ହେଲା। ତ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ ହେବ ନା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେବ, ହେଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ ହେବ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବା, ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକୃତ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ହେବ, ସେଥିରେ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାରେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ, ମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟିରେ 4-5 ଲାଇନ୍ କହିପାରିବେ, ହେଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ପେସେଜ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ପରିଚ୍ଛେଦ। ହଁ, କ'ଣ ଅଛି, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ଯଦି ବିଦେଶରେ 20 ବର୍ଷ ରହିଯାଏ, ତେବେ ସେଇ ବିଦେଶଟା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଧରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ବେଳେ। ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଇଂରେଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମାତୃଭୂମି ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ମୋର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା, ତାହା ବରଂ ମୋତେ ଏ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କଲ୍ୟାଣ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥିବି। ଏଠି ମୋର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ମୋତେ ଉଦାର ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେଭଳି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ମୋର ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ ରହିବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ସହିତ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଅତି ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କେତେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ। 8 ବର୍ଷ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟମାନେ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ସେ କାମନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ ମନ ଦେଶକୁ ଫେରି କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କ ଡକାଇଥିଲେ, ହେଲା। ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଗୋଖଲେ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ଗୁରୁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଖଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଗତ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ସାଙ୍ଗରେ
ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାଲନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଥିବାରୁ ମୋହନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖ ପେସେଜ ପଢ଼, କିଛି ସହଜ, କିଛି ପେସେଜରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ ସରିଲା। ଓକେ, ଦେଶକୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ରହି ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟର କଥା ସରିଛି, ତାଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଜାହାଜରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋହନ ମିଶନ ଓ ଓଲାରକଙ୍କ ହାତରେ ଶର୍ଟସଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ପଠାଇଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ହଳେ ଚପଲ, ଯାହାକୁ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋହନ ଯତ୍ନର ସହିତ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଶର୍ଟସ ତାଙ୍କ କୃଷି ଫାର୍ମରେ ଖରାଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବୁଲନ୍ତି। 1939 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 70ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ସ୍କଟ୍ସକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହି ସ୍ମାରକରେ ସ୍କଟ୍ସ ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ଭୁଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଥିଲି। ସ୍କଟ୍ସ ମୁଖ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ଆମକୁ ଘସରା, ତୁଚ୍ଛ ଓ ନିରର୍ଥକ ଜୀବନରୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବେ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କଥା ଟିକେ ଲେଖିବା ଆମେ। ତାପରେ ସ୍କଟ୍ସଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଲେଖିବା, ହେଲା। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଓ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଫେରୱାଲ ଦିଆହେଲା ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବୋଥ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା ତାର କ'ଣ କ୍ଷତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସବୁ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ଫେରିଥିଲେ। ତ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବା ନିଜ ଆପଣ ବାହାରୁ ଯାଇଥିବେ, ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷର ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତ କ'ଣ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଥିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଦ୍ଭାବ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ ରହିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍କଟ୍ସ ସବୁ ତିକ୍ତତା ଭୁଲିଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଥିଲେ। ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେସେଜକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମକୁ ଘସରା, ତୁଚ୍ଛ, ନିରର୍ଥକ ଜୀବନରୁ ଟାଣି ଆଣି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବେ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଭଲସେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା, ଆହୁରି ଭଲରେ ଲେଖିପାରିବ। ଇଏ ତ ବହିରେ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ଭଲରେ ଲେଖିପାରିବେ, ହେଲା। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପେସେଜ କ'ଣ ବି ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ମୂଳ ବା ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଧରିବାର ଅଛି, ହେଲା। ଯେଉଁ ପଦର କ'ଣ ଦମ୍ଭ ଥିବ, ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣରେ ମୋତେ କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମାନ ମନ୍ଦିର, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିମାପକ। ଯେବେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଗତି ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ବୁଝିଲା? ଯେତିକି ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ସବୁ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା ଉଦ୍ଘାଟନ କର, ତୁମ୍ଭେ ମନରୁ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମିଳିବ।
କିଏ କେଉଁ ଦେଶରୁ କେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବହି ଆଣିଛି, କିଏ କେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିମ୍ନଗ୍ନ ହୋଇ କି ରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସଂଗ୍ରହିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ବିନା କ'ଣ ଦେଶ କ'ଣ ଅଧା ବା ଗୋଟେ ଜାତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋହର ପ୍ରାଣର ଏହି ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଠାରେ କହିଲି। କି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ବିଶେଷରେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଶା ଓ ଅନୁରାଗ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବୁଝିଲା, ବା କେମିତି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରବଳ ଭାବ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନର ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା। ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେ ଜାତି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଦବାଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଶଯାକ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆକାଂକ୍ଷା ମିନ୍ସ କ'ଣ? ପରିକଳ୍ପନା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିବେ ହେଲା, ବୁଝିଲା, କବିତା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବେ, ତାର କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବେ ହେଲା, ତ ଯେକୌଣସି କବିଙ୍କ ଆମର ନିଅନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିବେ ହେଲା, ତ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ସାମୟିକ ଉଦ୍ଦୀପନରୁ ଏହାର ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ପ୍ରାଣକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ ଓ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅନୁର୍ବର ହୋଇପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି, ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ମହାତ୍ମା ଇମରସନ୍ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଜୀବନରେ ଓ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବସାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ଜାତିର ଓ ଉନ୍ନତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ତହିଁର ପ୍ରଧାନ ଔଷଧ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଓ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, କମିବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଉପରକୁ ନେବ। ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ କଥା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲା ତାହା ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଏକ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳି ପଦାରେ ଠିଆ କରେ, ସାହିତ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କର ତହିଁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଲେଖନୀ ଚାଳନ କରିବା ଶ୍ରେୟ। ବୁଝିଲେ, ଯେତେ ଯେତେ ସମୟରେ କ'ଣ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁଥିରେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବା ଲେଖନୀ ହିଁ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ମୂଳବିନ୍ଦୁ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କଥା କୁହ, ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ବିପ୍ଳବ କଥା କୁହ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଅବସାନ କୁହ, ସବୁ କ'ଣ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ବୁଝିଲା। ତ ସାହିତ୍ୟର ବଳ କଥାଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ବି ସେମିତି ଆସିବ, ବୁଝିଲା। ତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମାନମନ୍ଦିର ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିମାପକ। ସମୟ ବିଶେଷରେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଶା ଆଉ ଅନୁରାଗ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଗଠିତ ହୁଏ। ଦେଖ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଲ, ଦୁଇରେ ଇଏ ଗଠନ କେମିତି ହୁଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲା ପେସେଜର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଦବାଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଶଯାକ ବ୍ୟାପିଗଲା ପରେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି
ପରିଗ୍ରହ କରି ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତ କେମିତି ଗଠିତ ହେଲା, ତ ଆକାଂକ୍ଷାଟା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ଅବସାନ ହୁଏ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣର ଅବସାନ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନିତାନ୍ତ ଅନୁର୍ବର ବା ସାହିତ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ସଂଗଠନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିମାପକ। ଯଦି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିମାଣ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଗତି ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଶା ଓ ଅନୁରାଗ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆକାଂକ୍ଷା ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଗଠିତ। ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଠିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚାରେ ଢାଳି ପଦାରେ ଠିଆ କରାଇବା। ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଜଣେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରିବ, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କର ତହିଁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲେ, ଆଗେ ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା, ବିପ୍ଳବୀ କବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ତ ଦେଶଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଜାଗୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଘରେ ବସି ଖାଲି ପଢ଼ିକିରି ରଖି ଦେଉନଥିଲେ, ଲେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଲେଖନୀ ଚାଳନା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସେବକଙ୍କର ଆଦେଶ ହେବା ଉଚିତ। ତ ସେମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବେ, ହେଲା, ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।